सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 18 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एलटीआर शिक्षकों भविष्य सह खेलुछि ओएसएससी स्कूल बदल रे राजधानी राजरास्ता कटुछि दिन। ओएसएससी मेरिट लिस्ट को नहीं आशा आशंकार परीक्षार्थी मास परे मास गड़ुले भी एजाए बाहरी पारानी सबु विषय मेरिट लिस्ट यार प्रतिवाद रे ओएसएससी कार्यालय आगे धारणा बसी आशायी परीक्षा विज्ञप्ति बाहर यारी भितर 2 वर्षरू अधिक दिन बीती जाइए एबे भी किसी विषय मेरिट लिस्ट बाहरी पारिनी जहां नहीं पूर्वर एलटीआर परीक्षार्थी बारंबार ओएसएससी कार्यालय घेराव करथिले एबे पुणी 9 दिन है ओएसएससी कार्यालय आगे धारणा बसी आशायी परीक्षार्थी धारणा विक्षोभ पर प्रकाश पाइथिला संस्कृतर मेरिट लिस्ट किंतु हिंदी ओडिया और कला विभाग मेरिट लिस्ट एपर्यंत बाहरी नाही जहां नहीं परीक्षार्थी एबे भी धारणा बसी रही देखा मिली। अपरपक्षे बीजेडी विधायक अरुण साहू आंदोलनकारी सामिल हो सरकार को कड़ा समालोचना करथिले केबे एने विभाग चूड़ांत निष्पत्ति नेब एथिसहित परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट प्रकाश करुछि ता देखिबाकू बाकी रहिला। महिलांको पाई खुशी खबर सरकार देबे 5 लाख टंका तुरंत करंतु आवेदन। भारत सरकार महिला को आर्थिक सशक्त करने विभिन्न योजना कार्यकारी करुछन्ति। महिला माने खाली घरे सीमित नुहंती बरं सेमाने व्यवसाय स्टार्टअप कृषि एवं विभिन्न सेवा क्षेत्र में निजर छाप छाड़ुछन्ति। एपरि स्थले सरकार तांको पाई विभिन्न योजना मान कार्यकारी करुछन्ति किंतु आपण कोन जानिछन्ति कि सरकारंकर एपरि एक योजना विषय जेउथिरे सरकार महिला मानकु 5 लाख टंका पर्यंत सहायता राशि प्रदान करुछन्ति। तेबे एही योजना माध्यम महिला मानक पई नूतन आशार विकास सृष्टि होइछि। जो महिला माने निजर व्यवसाय आरंभ करिवार योजना करुछन्ति सेमानक पई सरकार लक्षपति दीदी माध्यम 5 लाख टंका पर्यंत बिना सुधरे सहायता राशि प्रदान करुछन्ति। सरकार एही योजना रे ऋण उपरे सुध सब्सिडी प्रदान करन्ति जहा फल रे महिला माने सुधर बोझरो मुक्ति पाआंती। एही योजना बैंक रो ऋण ठारू अधिक लाभदायक। एही योजना माध्यम महिला माने कृषि पशुपालन हस्तशिल्प एवं सेवा क्षेत्र भली विभिन्न क्षेत्र में आगक बढ़िबार सुजोग पाउछन्ति। एही सुविधार लाभ केवल स्वीकृति प्राप्त स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला सदस्य माने ही उठाई परिबे। एही योजनार लक्ष्य महिला मानकर वार्षिक आय वृद्धि करबा एवं सेमानकु लक्षपति दीदी कराइबा। जदि आपण 18 रु 50 वर्ष मध्य अछन्ति तेबे एही योजना रे आपण पंजीकृत करिपारिबे। आवेदन करिबा पई प्रथमे एक स्वयं सहायक गोष्ठी रे जोग देबे। आवश्यक हेबा परे दक्षता तालीम ग्रहण करंतु एवं कार्यर विस्तृत विवरणी सहित एक स्पष्ट व्यावसायिक योजना विकसित करंतु। महिला माने ग्रामीण विकास मंत्रालय वेबसाइट परिदर्शन करी ऑनलाइन रे आवेदन करिपारिबे। सरकार को सफलतार फर्द ओलटाइले राज्यपाल कहले ओडिशा पलटिब भारत विकास रे ग्रोथ इंजिन। विकसित भारतर ओडिशा हेबो ग्रोथ इंजिन। ओडिशार विकास रही राज्य सरकार फोकस। बजेट अभिभाषण में राज्य सरकार सफलता बखाणिले राज्यपाल। राज्यर विकास और राज्य सरकार उद्यम को प्रशंसा करथिले राज्यपाल। शिक्षा क्षेत्र में मध्य सरकार व्यापक उद्यम करिसेंती। बाणपुर माटीरू आकांक्षी गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजनार शुभारंभ होइथिबा बेले प्रथम पर्याय 2025-26 रु 2028-29 पर्यंत 4 वर्ष में 2200 विद्यालय 12,000 कोटी टंका व्यय हेब। आधुनिक श्रेणी कक्ष डिजिटाल साधन और क्रीड़ा सुविधा माध्यम शिक्षा ढांचा और शिक्षा परिवेश मान उन्नति पाइब। प्रत्येक शिशु मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षतार पारदर्शी हेबे बोली राज्यपाल कहिथिले। सेपरि राज्य में नुआ सरकार आसबा परे 16,42,000 लक्षपति दीदी सृष्टि करिबारे सफल होइचंती। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई 16,19,000 सृष्टि करबाकू धार्य रखा जायतिला। एसएचजी सदस्य मानकू वार्षिक अन्यून 1 लाख टंका रोजगार कराइबारे उल्लेखनीय सफलता हासिल करिछि राज्य। सुभद्रा योजना रे महिला को सहायता क्षेत्र में सरकार अशेष सफलता पाइछंती। सुभद्रा रे एपर्यंत आवेदन कलेनी 1,12,00,000 रु अधिक महिला। 3टी किस्ती रे 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी को सुभद्रा सहायता राशि बाबद 1500 कोटी रु अधिक टंका प्रदान करा जायछि। सेपरि श्रमोदय
କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 6000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2020 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଚାଉଳ ଗହମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମାଗଣା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ରାସନ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଅନେକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେତୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଘରେ ବସି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏକ ନୂଆ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହାକୁ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ନୂଆ ମେମ୍ବର ନାମ ଯୋଡ଼ିବେ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ, ଯାହାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରି ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଓ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ, ପୁଲିସ ହେପାଜତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ଭଦ୍ରକରେ କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁନାଥ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁନାଥ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପରିସରରେ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଦୀପକକୁ 10ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଏକ କାରରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଥାନସାହି ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାଉନ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଚରମ୍ପା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଅଫିସରେ ରଖିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁନାଥ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଟାଉନ ପୋଲିସର 2ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି। ଚାକିରି ପରେ ସମସ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲେ ଚାକିରି ପରେ ଚଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହାକି ପେନ୍ସନ୍ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। 2015-16ରେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 7 ଟଙ୍କା ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା PFRDA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,000 ଓ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ
ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପାର ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କେତେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅବସର ପରେ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 1,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ 18 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 210 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାସକୁ ମାତ୍ର 42 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଟକକୁ ଘାରିଲାଣି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭୟ। 10 ଓ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କଟକ ସହରରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆତଙ୍କ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 10 ଓ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମାନସିଂହପାଟଣା, ମସ୍ତରା ମଠ ଗଳି ଓ କାଫଲା ବଜାରରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ସିଏମ୍ସି କମିଶନର, ମେୟର ଓ ୱାର୍ଡକୋ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ବୁଲିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡରେ 15 ଜଣ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 10 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଫା କରିବା ସହ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଯାଇଛି। ତେବେ କଟକ ସହରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ହେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିକେଜ୍ ଥିବାରୁ ଡ୍ରେନ୍‌ର ମଇଳା ପାଣି ମିଶୁଛି। ଫଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କଟକ ସହରରେ କେବଳ 2ଟି ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏମ୍ସି ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ରାଜଧାନୀ। ଦିନରେ ବି ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଡର। ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଲାଣି। କେଉଁଠି ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟିଲେଣି ତ କେଉଁଠି ଖୁଲମଖୁଲା ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲାଣି ଖଣ୍ଡା। ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଅପରାଧୀ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏସିପିଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କଠାରୁ ହୋଇଛି ଲୁଟ୍। ସ୍କୁଟିରେ ଆସି ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମା ସକାଳ 7ଟାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍‌ରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କାରନାମା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଏକ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଆସି ଅଫିସ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। 3ଟି ବାଇକ୍‌ରେ 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଜଣ ଜଣ କରି 3-4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଫିସ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ କାର୍ କାଚ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପ୍ରେମିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍‌ରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ 10ମ ପରୀକ୍ଷା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍‌ରୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ 10ମ ପରୀକ୍ଷା? 322 ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର, 3082 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କେମିତି ଜଗୁଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍? ତେବେ 19ରୁ ହେବାକୁ ଥିବା 10ମ ମଧ୍ୟମା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଛି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କପି ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ସିସିଟିଭି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 77ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 37ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନ ହେବା ଲାଗି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ୱାଟରମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 10ମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାପ୍‌ରୁ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 4,01,623 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିରେ ରେଗୁଲାରରେ 3,76,535 ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରରେ 25,8
ଅଠାଅଶୀ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 211ଟି ପରୀକ୍ଷା ହବ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ମୋଟ 1364ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କପି ରୋକିବା ସହ ନକଲମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ତରରେ 102ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିପିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଖାତା ପଠାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ହବ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ କରିହେବ। ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ରାକେଟ୍ ଫାଶ ନବରଙ୍ଗପୁର ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଗିରଫ। ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ରାକେଟ୍ କାରବାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଔଷଧ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ପୋଲିସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଜେଇଏଲ୍ସି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ମାଲିକ ଉନା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ଘରୁ 12ଟି ବକ୍ସରେ 2848ଟି ଟ୍ରୋମାଡୋଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 11,39,200 ଟଙ୍କା ହେବ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଧାରା ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଧଘାଟ ପୋଲିସ। ତେବେ ବସ୍ତର ବୋଧଘାଟ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲୀଳଧର ରାଠୋର, ଲଳିତ ନାଗ, ପ୍ରମୋଦ ଠାକୁର, ଲୋକେଶ୍ୱର ନାଗ, ଦିନେଶ ଉସେଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ନବରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ତଲାସି କରି ଔଷଧ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉନା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଏହି କାରବାରର ଚେର ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ତେବେ ବୋଧଘାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଚୌପାଟି ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଠାକୁର ଏକ ବସ୍ତାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଧରିଥିଲା। ତା ନିକଟରୁ ଜରି ବସ୍ତା ଭିତରୁ 672ଟି ଟ୍ରମାଡୋଲ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବଦଳିଲା ସନା ଓ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ବସିବା ସିଟ୍। F14 ବଦଳରେ ଏବେ F21। ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବଦଳିଲା ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଧାନସଭା ବସିବା ସିଟ୍। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିଟ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା G19, ଏବେ ହେଲା F19। ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସିଟ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା F14, ଏବେ ହେଲା F21। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିଟ୍ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମାଧବ ଧଡ଼ାଙ୍କ ସିଟ୍ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସିଟ୍। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ରାଜନୀତି ଥମିବ କ'ଣ, ବରଂ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅରବିନ୍ଦ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଲମ୍ବନ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ତେବେ ଗତ 14 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଡେରାବିଶରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶାଳ ସଭା କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। 10 ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି। ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଭିତରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। ଫେବୃଆରୀ 17, 18 ଓ 19 ତାରିଖରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବା IMD ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏହି 3 ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେବା। ତଥାପି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ବୋଲି IMD ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ ପଳାୟନର ଖୋଲିବ କି ଗୁମର? ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ କଏଦୀ ମଧୁକାନ୍ତ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କଏଦୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରଣାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯିବାଛି। 6 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବାକୁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ଚମ୍ପଟ ପଛରେ ଜେଲ୍ରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଅଧୀକ୍ଷକ ଜେଲରଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, ଚମ୍ପଟ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗୁମର, ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପୋଲିସ। ଏବେ ବି ଫେରାର ଥିବା ମଧୁକାନ୍ତର ଅନ୍ୟ
ସହଯୋଗୀ ରାଜା ସାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ମଧୁକାନ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଓଗାଳିବ। 80,000କୁ ଖସି ଆସିବ ସୁନା ଦର, ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିଲେ ତାରିଖ। ମାସ ପରେ ମାସ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁନା ଦର କମିବାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 80,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କିଣିବା ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ସୀମିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ତେବେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଜେଟ୍ ସ୍ପିଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 16,800 ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରତି ସୋଭରେନ୍ 1,34,400 ଟଙ୍କା ଐତିହାସିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଓ ସେବେଠାରୁ 15 ଦିନ ଧରି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 80,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ରୁଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଓ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆର୍ବିଆଇ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଆଉ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପାଇବେ ଅନେକ ଲାଭ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର୍ବିଆଇ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କୃଷି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହାୟକ ବିବେଚିତ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ମାଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ଅଧିକ ଋଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିଶୋଧର ସମୟ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସାଧାରଣତଃ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ଆର୍ବିଆଇ କେସିସିର ମୋଟ ଅବଧି 6 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର କାମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେହିପରି 2024 ବଜେଟ୍ର ସଂକେତ ପରେ ଋଣ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେପରିକି ବିହନ, ସାର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ସିବିଡିସି ଇ-ରୂପୀ ସହିତ କେସିସି ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବଜାରରେ ବିହନ କିମ୍ବା ସାର କିଣିବା ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର। ତେବେ 22ତମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 22ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ଏଯାଏ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସରକାର ପଠାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଫେଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଚାକିରି, ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବି କେଳେଙ୍କାରୀ।
पुलिस एसआई नियुक्ति केलेंकारी को नहीं चर्चा न थमुणु गृहरक्षी नियुक्ति रे आसलाणी अनियमितता अभियोग शारीरिक परीक्षा रे कृतकार्य होई नथिबा शताधिक परीक्षार्थी को नियुक्ति पई चयन करा जायतिबा अभियोग होइछि। गृहरक्षी पदवी पई हजार हजार पिलांक आवेदन गोटिए पटे उत्कट बेकारी समस्या और सरकारी चाकरी प्रति दुर्बलता चर्चार प्रसंग पलटिछि। अन्यपटे गृहरक्षी नियुक्ति रे भी अनियमितता अभियोग पूरा व्यवस्था को संदेह घेर को ठेली दैछि। सुंदरगढ़ पुलिस जिले में गृहरक्षी नियुक्ति भिड़ गत वर्ष फेब्रुआरी 19 रे प्रकाश पाई विज्ञप्ति 201 गृहरक्षी पदवी आवेदन करथिले प्राय 9000 आशायी। शारीरिक परीक्षा है तापर 1600 रु अधिक पिला साक्षात्कार परीक्षा भी देथिले। तेबे अनेकों को चकित करिछि चूड़ांत मनोनीत तालिका। तेबे तालिका प्रकाश पाइबा परे नियुक्ति प्रक्रिया रे अनियमितता अभियोग आनिछंती परीक्षार्थी जो माने शारीरिक परीक्षा रे कृतकार्य होई नथिले चूड़ांत तालिका रे सेमाने कृतकार्य बोली दर्शा जायछि। जणे कि दुई जण नुहे फेल होइतबा शताधिक प्रार्थी चाकरी पाइतबा अभियोग होछि। तेबे फल प्रकाश पाइबा परे कृतकार्य प्रार्थी को योगदान पाई निर्देश दिया जायतिला। दीर्घ दिन धरी एही परीक्षार फल न बाहरिबा एवं हठात काली राति रे परीक्षा फल बाहरिबा तरबरिया भाव में पिलांकु चाकरी रे जोग देबाकु कुहाजिबा संदेह पड़ाइछि। अन्यपटे एही घटना रे कैमेरा सामना को मुह खोलुनांती जिला पुलिस। पीतबास पंडा हत्या घटना मामलार होई पारलानी चार्ज फ्रेम। आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या घटना मामलार होई पारलानी चार्ज फ्रेम। 15 जन अभियुक्तों मध्यरु विक्रम स्वास्थ्यगत कारण जोगु भिसी रे अनुपस्थित थिबा जोगु होई पारलानी चार्ज फ्रेम। विक्रम जेल रो मेडिकल रे चिकित्सित होतबा जोगु भिसी रे अनुपस्थित थिले। एमकेसीसी मेडिकल रो विक्रम को ब्रह्मपुर जेल को तरपरिया भाबे डिस्चार्ज करबा ने विक्रम को वकील कोर्ट को दृष्टि आकर्षण करथिले। विक्रम को पक्षरु कोर्ट रे दुईटी पिटिशन दाखल करा जायतिला। हत्या मामला रे जबत होइतिबा विभिन्न तथ्य प्रमाणर कपि प्रदान करबा नै गोटिए पिटिशन रहितिला। विक्रम पंडा को भुवनेश्वर एक घरोई और उत्तम हॉस्पिटल रे चिकित्सा करबा पई अन्य एक पिटिशन दाखल करथिले विक्रम को वकील। मामलार समस्त तथ्य प्रमाण आसंता 24 तारिख सुधा दाखल करबा को निर्देश दैछन्ती कोर्ट। तेबे विक्रम को वकील दीपक पटनायक ब्रह्मपुर जेल जिबे बुधवार दिन। जेल रु विक्रम को ठारू तांको ऑपरेशन पई सहमति पत्र आनी कोर्ट रे दाखल करिवे बोली विक्रम को वकील दीपक पटनायक कहचंती। कुंदन कुमार, शिशुपाल पासवान, विपिन स्वाई, सीमांचल नायक और सुनील होता जामिन आवेदन परवर्ती शुणाणी आसंता 24 तारिख रे हेबो बोली कहचंती सरकारी वकील कालीचरण मिश्र। सेपटे स्वतंत्र डाक्तरी टीम को रिपोर्ट अनुसार विक्रम को अस्त्रोपचार आवश्यकता थिला हेले विक्रम अस्त्रोपचार पे अराजी हेबारु डिस्चार्ज करागला बोली कहचंती मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट को नियम उल्लंघन करने को निर्वाचन कमिशन किपरि साहस कले कहले ममता बनर्जी। पश्चिमबंग में आगामी विधानसभा निर्वाचन पूर्व एसआईआर उपरे राज्य में एक तीव्र विवाद देखा देछि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर संपर्क में बीजेपी और निर्वाचन कमिशन को निरंतर टार्गेट करि आसुछंती। ममता निर्वाचन कमिशन टार्गेट करने सह कड़ा समालोचना करछंती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नवान्नारे एक सांबादिक सम्मेलन करी निर्वाचन कमिशन को सीधासलख धमक देछंती। से कहथिले जदि राज्य में मोर अधिकारी विरोध में कौनसी कार्यानुष्ठान निया जाए तेबे मु निश्चित भाव में सेमानकु रक्षा करिबी। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। से पचारिथिले निर्वाचन कमिशन सुप्रीम कोर्ट को राय उल्लंघन करिवार साहस करिले किपरि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहथिले जे पश्चिमबंग सरकार निर्वाचन कमिशन द्वारा पदोन्नति पाइथिबा कर्मचारी माननकु विभिन्न क्षेत्र में पदोन्नति देबे। से कहचंती आमे कैबिनेट रो ऐतिहासिक निष्पत्ति नेचु 2 वर्षर परीक्षा अवधि और वीडियो भाव में 3 वर्ष सेवा पर एही व्यक्ति मानकु सब डिविजनल ऑफिसर पदवी को पदोन्नति दिया जिवो। ममता निर्वाचन कमिशन को उपहास मध्य करथिले। से कहथिले जे सीआई एक राजनैतिक दल किंबा परिचालित एक तुघलकी कमिशन पलटछि। निर्वाचन कमिशन साधारण लोकों को आतंकवादी परि व्यवहार करुछि। बीजेपी निर्देश रे निर्वाचन कमिशन एसआईआर समय बंगला रे भोटर नाम हटाई देउछन्ति। टी20 विश्वकप रु ऑस्ट्रेलिया आउट। टी20 विश्वकप रु बाद पड़िला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भली टीम सुपर 8 राउंड रे प्रवेश करि न परिबा सतरे लज्जाजनक। भाग्य मध्य ऑस्ट्रेलिया दलर साथ दे नाही। वर्षा जोगु आयरलैंड जिम्बाब्वे मैच बातिल हेबा परे ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्वकप रु बाद पड़िछि। जिम्बाब्वे एबे 3टी मैच रु 5 पॉइंट पाइछि। जदिओ ऑस्ट्रेलिया परवर्ती मैच जीति जाए तथापि एहार केवल 4 पॉइंट रहिबो। प्रथम पर्याय रु ऑस्ट्रेलिया रो विदाय बहुत आश्चर्यजनक
ଦୁଃଖଜନକ କାରଣ ଏହି ଦଳରେ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବଂ ଜୋସ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟାର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜିମ୍ବାୱେଠାରୁ 23 ରନ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ବାୱେ ଅତି କମ୍ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 8 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ କରିବ। ଜିମ୍ବାୱେ ଏବେ 26 ଫେବୃଆରୀରେ ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। 17 ବର୍ଷ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ 2009ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳ ଗତ 3ଟି ସଂସ୍କରଣରେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। 2022ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସୁପର 12ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। 2024ରେ ସେମାନେ ସୁପର 8ରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2026ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2021ରେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।